آیت نمبر 140. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ کہتے ہیں ام تقولون، کیا تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولادیں سارے یہودی یا عیسائی تھے؟ قل أأنتم اعلم ام اللہ، پوچھئے ان سے اے پیغمبر کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اصل گواہی کو چھپائے جو اللہ کے پاس ہے. ومن اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، تم جو کماؤ گے تمہارے لیے ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو ہم نے یہ تھوڑا بریف کریں کہ پہلے کے پیغمبروں کا اسلام کیا تھا، کیا وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، نصرانی تھے، کیا تھے؟ اور یہاں ایک آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کیا خطاب کر رہے ہیں، ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے اور تھوڑا سا کڑک لہجے میں خطاب ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. میرا سوال یہ آپ سے اماد بھائی کہ اگر میں یہ کہوں جی. کہ کوئی آپ سے آ کے کہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیا محمد، یہ سوال سب سے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ یہ سوال کر رہے ہیں فار ایگزامپل قیامت والے دن، ٹھیک ہے نا؟ اب نبی تو کوئی آئیں گے نہیں نا، تب جو سوال جواب ہوگا قیامت والے دن ہوگا نا. پوچھیں گے کھڑے ہو کے سارے علماء کو لائن میں کھڑا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا محمد کی امت حنفی تھی، شافی تھی، مالکی تھی، دیوبندی تھی، بریلوی تھی، شیعہ تھی، سنی تھی؟ کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یہ علماء کیا جواب دیں گے؟ اماد بھائی آپ جواب دیجئے مجھے. ابھی جیسا آپ نے کہا اس کی ٹوپی اس کے سر جو ہے ڈالیں گے وہ کہ ہم جو کہیں ہم جس مسلک کے ہیں وہ مسلک سے ہی. جب اللہ ان کو لائن میں کھڑا کر کے پوچھنے والے ہیں قیامت والے دن، یہی جملہ ہوگا، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا واللہ عالم، اگر یہی جملہ ہوگا کہ کیا تم بتاؤ کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کیا وہ شافی تھے، مالکی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، سنی تھے، شیعہ تھے؟ بتاؤ تمہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. تو یہ علماء سارے لائن میں کھڑے، ان کی کیا جواب دیں گے؟ اللہ، اگر یہ اللہ سوال کرتا ہے کہ محمد جس کی امت آخری تھی، اس امت کے جو شروع کے لوگ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور سارے لوگ، دو چار کے اور نام اللہ دے گا اور پوچھے گا کیا وہ شیعہ تھے، سنی تھے، شافی تھے، مالکی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے؟ تم بتاؤ، تم جانتے ہو زیادہ کہ اللہ جانتا ہے زیادہ؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دینے والے ہیں؟ نہیں ملا پائیں گے نظر نہ اللہ سے نہ پروفٹ محمد سے. اور اللہ پوچھے گا. آپ آج کہتے ہو کہ اگر آپ ایک فرقے کو فالو نہیں کر رہے ہیں آپ غیر مقلد یہ اور غیر مقلد وہ. اور غیر مقلد کے بارے میں کہتا ہے کہ مقلد یہ مقلد وہ، سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے. ہمارے لیے اللہ نے اتنی بڑی مثال دی ہے اور مثالیں دی ہیں کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو، اللہ ان کو سنا رہے ہیں، ہم کو دکھا رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں، ہم کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو تم کو پتا ہے وہ کون تھے؟ تم تو تھے ہی نہیں، تم تو اب پیدا ہوئے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات آج کے لیے بھی ٹھیک ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دو کہ جن کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کون تھے، کیا تم کو کیا پتا؟ وہ تو مسلمان تھے، نحن لہ مسلمون. وہ تو سب اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان. تم کون ہو؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اور یہ تفریق ہم بھی نہیں کر سکتے. ہمیں بھی بہت دھیان سے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہنا چاہیے. اور ہم بھی وی آر پارٹ آف دا بنی اسرائیل ان دیٹ سینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبوت اس طرف دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا دیا اور ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو وہ بیکم اے پارٹ آف اٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے شہادہ، گواہی ہو اور اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے ہی اللہ غافل، تمہاری کسی حرکت سے اللہ غافل نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ جو عمل تم کرتے ہو. اور عمل وہ کیا ہے؟ ان کو پتہ تھا کہ وہ لوگ اس طرح سے ڈیوائیڈڈ نہیں تھے، یہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا ان کو یہودیوں اور عیسائیوں میں. آپ سمجھ رہے نا کہ جیسے
जस्ट बिल्कुल सेम सिनारियो है जो हमारे यहाँ है इमाद भाई। एग्जैक्टली सही, बेशक जो उन लोगों ने किया वैसा ही नक्शा दिखता है अब तो। एग्जैक्टली। अबू बकर शिया थे सुन्नी थे, अली शिया थे सुन्नी थे, कौन थे बताओ मुझे आज? मुसलमान थे, कुरान के टेक्स्ट में मुसलमान हम थे 100%। बस ये तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इस आयत को बिल्कुल आज के मुसलमानों पर रख के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम उस तरफ सोचे भी ना, और बस ये आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये पूरी कैफियत तो हमारी है। हाँ ये तो अल्लाह बस नाम दे रहे हैं यहूदियों का, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आज के दौर के मुसलमानों की कैफियत बता रहे हैं। हम वैसे ही बच चुके हैं जिससे अल्लाह हमको परहेज करने के बारे में बताए, वही सब काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये डिवीजन अल्लाह ये कह रहे हैं कि ये डिवीजन मत क्रिएट करो अपने अंदर। अल्लाह ने उनको भी कहा है, अल्लाह ने उनको भी कहा कि ये डिवीजन तुमने क्रिएट की है, क्योंकि उनकी शरीयत तो एक ही चली आ रही थी ना, वो तो सिर्फ रिमाइंडर हो रहा था, करेक्शन हो रही थी, चीजें ठीक हो रही थी, और हकीकतन हमारे लिए भी वही सब चला आ रहा है। अल्लाह ने उसी के अंदर जो है हमें एडिशंस करके दिए हैं। अल्लाह खुद कह रहा है टेक्निकली हम उनके दरमियान भी डिवीजन नहीं कर सकते, उनमें भी अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं इमाद भाई। जी हाँ बिल्कुल। और जो तस्लीम करने वाले हैं वो मुसलमान ही हैं। अपनी शरीयत को जो सही तरह से तस्लीम करेगा, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, यानी कि अगर ज्यूज अपनी शरीयत को, ईसाई अपनी शरीयत को सही तरह से तस्लीम करें तो वो एंड अप मुसलमान ही होंगे, क्योंकि वो एंड अप कुरान पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होंगे आके। जी हाँ। वो जब बातें मानते जाएंगे, अल्लाह सुब्हान तआला की बातें मानते जाएंगे, आर्गुमेंट नहीं करेंगे, तो कहाँ आएंगे, कहाँ के रुकेंगे। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। तिलका उम्मतन, तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया, तुम्हारे लिए वो है जो तुम आ रहे हो। वला तुसअलुन अम्मा यामलून, तो इससे उनके बारे में नहीं पूछा जाए। एग्जैक्टली। तुम उनको बीच में मत लाओ, तुम अपना बताओ, तुम अपना मत बताओ, उनके हिसाब से मत बोलो कि वो जो थे वो तो हमारे हैं और हम यहूदी हैं। इसहाक की बात मत करो, याकूब की बात मत करो, याकूब यहूदी थे। नहीं भाई, अल्लाह ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारा तुम ना तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक है ना, इन दैट सेंस कि जिस दीन पे तुम चल रहे हो उनका दीन नहीं था, वो तो तस्लीम करने वाले थे, मुसलमान थे। वो हमारे हैं, याकूब हमारे हैं, इब्राहिम हमारे हैं, इसहाक हमारे हैं। आप क्या कहते हैं उसको, जेकब, ठीक है, आइजक, डेविड, सोलोमन, और आप मोजेस, जीसस हमारे हैं, हमारे सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, हमारे सबके हैं। यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। जी इमाद भाई, तो बहुत ही खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उनकी हिस्ट्री याद दिला रहे हैं, हमें एक जो है वो दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि ये एक मिसाल भी दे रहे हैं कि ये मत करना। और बेसिकली आर्गुमेंट यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बता रहे हैं कि आर्गुमेंट करने की बजाय तुम इस मैसेज की तरफ आओ। जी इमाद भाई, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि क्लियर कट चीजें हैं। बस सारे मुसलमानों से इस वीडियो के थ्रू एक ही पैगाम मैं जो है देना चाहूँगा, जो अल्लाह ताला आयत नंबर 136 में हमको दिए हैं। आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल इसहाक याकूब वल असबात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व मा ऊतिया नबिय्युना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। हम सारों की तालीमात को कबूल करते हैं, जो कुछ इब्राहिम पर, इस्माईल पर, इसहाक पर, याकूब पर और उनकी औलादों पर जो है नाज़िल किया गया, जो कुछ मूसा लेकर आए, जो कुछ ईसा लेकर आए और जो कुछ सारे नबी लेकर आए, उनको हम सब मानते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, किसी में हम तफरीक नहीं करते। अब तक जो गलतियाँ हमसे हो चुकी है, अल्लाह हमको माफ़ करे। अल्लाह हमको सही माना में कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, तदब्बुर करने वाला और उससे पैगामात हासिल करके अपनी ज़िंदगी को सुधारने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस फर्स्ट जुज़ हमारा कंप्लीट हुआ है। हमें आपकी तरफ से अगर एक आध मिनट का कोई पैगाम सारे मुसलमानों को जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जुज़ 1 हमारा कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के पैगाम के आगे मेरे पैगाम की क्या हैसियत है? बस अल्लाह का पैगाम जो है वही बेस्ट है, उसको पढ़ें, समझें, देखें, अल्लाह को पहचानें, उससे मोहब्बत करें, जो जितने अच्छे काम कर सकते हैं वो करें, बस दैट्स इट। यही है। ये तो अल्लाह का पैगाम इतना डीप और इतना ज़बरदस्त है। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। अजीज साथियों, अगर आपको वीडियो समझ आए, पसंद आए, तो मेक श्योर करें कि इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के थ्रू हमें अपने तासुरात ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।